کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں، جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر۔ السلام علیکم، دس از عائشہ جان زیب اینڈ یو واچنگ می آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عائشہ کو کیا ہو گیا ہے، یکدم دھڑا دھڑ ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ کیا کریں، سیاسی ماحول اتنا گرم ہے اور سب لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو اس پہ اپنا تجزیہ دینا، اس پہ اپنی بات کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر اپنے دل کی بات نہ کی جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اب دل کی بات نہ کی جائے پیٹ میں درد، کچھ کمبینیشن بنتا نہیں ہے، لیکن میرا یہی ماننا ہے۔ خیر، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، ہمیں سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اف یو لائک اس پلیز ڈو پریس دا لائک بٹن آلسو۔ میرے وزیر اعظم کو میں نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا، مطلب ان پرسنل لائف آلسو اینڈ ادروائز آلسو۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ وہ اتنے غلط ہیں نہیں جتنی ان کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ ان کی پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی، ان کے بارے میں جو پرسیو کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بجائے اس کے کہ جو وہ ایکچوئل میں ہیں۔ اس وقت جو زیر بحث ان کا ایک جملہ ہے وہ دراصل یہ ہے، کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے۔ اب جس بھی کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اس کو میں کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا بہت میجر اس بات پر پچھلے کئی دن سے ان کو ریکویسٹ کر رہی تھی، ہم لوگ بلکہ سارے ہی تقریباً جتنے بھی پولیٹیکل تجزیہ کرتے ہیں سب لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے ایک دفعہ مچ چلے جائیں، جا کے کوئٹہ والوں کی سن لیں، ہزارہ والوں سے، بے شک چاہے وہ ان کے دل کے پھپولے پھول لیں، چاہے وہ آپ کو برا بھلائی کہہ لیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دل بڑا کریں، آپ وزیر اعظم ہیں۔ جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کلیئرنس کی، تو حقیقت ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنسز تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ نظر سے گزرا جہاں بی بی شہید واز ایکسپیکٹنگ، اور انہوں نے ایک دن کہا کہ مجھے سیاچن کے سب سے ٹاپ والے مورچے پر جانا ہے۔ آبویسلی انہیں کسی صورت اجازت نہیں ملی، انہیں کہا گیا کہ بی بی پہلے تو آپ پریگننٹ ہیں، دوسری بات یہ کہ سیاچن کے ان محاذوں پر جانے کی تو نارمل لوگوں کو بھی اس طرح اجازت نہیں ہے، تو آپ کو اجازت، حالانکہ شی واز دی سٹنگ پرائم منسٹر، پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملی۔ شی سیڈ کہ نہیں بھائی میں تو جاؤں گی کچھ بھی ہو جائے، میرے بچے، یعنی فوجی جوان جو تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ میرے بچے وہاں پر ہیں، میں نے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پریگننسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کیونکہ ان کو یہ بھی ڈرایا گیا کہ جی یہ چاپر شاپر جو اوپر پھٹ پھٹ کر کے جاتے ہیں یہ گر بھی جاتے ہوتے ہیں سیاچن کے پاس، کیونکہ ان کی حالت اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، واٹ ایور اٹ مے ٹیک، آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیر، اینڈ شی وینٹ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، ان تمام واقعات میں تمام وزرائے اعظم گئے ہیں، میاں نواز شریف بھی گئے ہیں، راجہ پرویز اشرف بھی گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک سمبل بن جاتا ہے، آپ اسے بلیک میل نہیں کہہ سکتے۔ میرے وزیر اعظم، یہ وہ بات ہے جو آپ کسی عام شخص کو بھی اگر کہیں نا کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو تو وہ اوفینڈ ہو جائے گا، وہ اسے غصہ چڑھ جائے گا کہ یار یہ کیا بات کر دی کہ میں بلیک میل کر رہا ہوں۔ اور کجا ایک دکھی انسان جس کے سامنے اس کے پیارے کی لاش پڑی ہے، وہ دفنا نہیں رہا ہے کہ آپ آئیں گے تو دفنانا ہے، سردی شدید ہے، 7-8 دن گزر گئے ہیں، اور وہ رکھ کے بیٹھا ہے اس لاش کو کہ نہیں میرا وزیر اعظم آئے گا، میں اپنا دکھ اس کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر اس کو دفناؤں گا۔ لیکن میرا وزیر اعظم پتہ نہیں کس خواب اور خیال میں ہے کہ نہیں میں ضد لگا بیٹھا ہوں، میں اپنی انا کے آگے کھڑا ہوں، یا کسی نے اگر روک دیا ہے تو بھی۔ میرے وزیر اعظم، بے شک آپ ان مقتولین کے جسد خاکی کے پاس نہ جائیے گا، بے شک آپ ان کے قریب نہ جائیے گا، پر آپ ان لوگوں کے، ان کے گھر والوں سے جا کر مل تو لیں،
उनकी ढारस बंधा दें, उनको हौसला दे दें कि हाँ आज तक कहाँ कोई जो है सियासी कातिल पकड़ा गया, आज तक कहाँ कोई कातिल पकड़ा गया। मुझे बता दें इस मुल्क का ये रवैया रहा है। बिलावल ने अपनी स्पीच में कल एक बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ शुहदा को भी एहतजाज करना पड़ता है। ये बात हकीकत है कि मतलब मुझे उन्होंने उनकी इस लाइन ने लिटरली मुझे आई वॉज हॉन्टेड बाय दिस लाइन कि हकीकत है जितने लोग शहीद हुए हैं, सियासी कत्ल हुए हैं, या जो लोग इस तरह से जिनके साथ ये दहशतगर्दी की गई है, उनके जो मुल्ज़िमान होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, उनके मुजरिम पकड़े नहीं जाते, उन किसके हाथ पे वो अपना खून तलाश करने किसी को नहीं पता होता। तो हकीकत ये है कि मतलब ये कि होना कुछ नहीं, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है जिसपे आपकी अशद ज़रूरत है। आप एक IT बेस्ड इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप लाहौर आए हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं थी आने की। ये चीज़ें, ये यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग, उनको जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी थी PDM वालों के ख़िलाफ़, आपने अर्तगल गाजी की पूरी टीम से मिलना था, ये सब हो सकता था, ये दोबारा भी हो सकता है। इट कुड हैव वेटेड माई प्राइम मिनिस्टर, my honorable prime minister, but what could not wait was a death of a loved one. हज़ारा कम्युनिटी के साथ I'm sorry to say, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आपकी इस बात से मुझे शदीद इख्तलाफ है। आपकी इस बात को हम डिफेंड नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको ब्लैकमेल क्यों करेंगे? आपसे क्या लेना है? आपने कौन सी उनके, देखिए मुतालबात आपने मान लिए, उनके क्या मुतालबात होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे कि हमारे मकतूलीन के जो मुजरिमान हैं हमारे हवाले करें उनको। तो जाहिर है आपने आज भी यही बयान दिया कि दाइश का काम है, आपने कल भी यही बयान देना कि दाइश का काम है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बॉर्डर पर, ये जुल्म है हमारे लोगों के साथ, दहशतगर्दी है, ये सेक्टेरियनिज्म फैलाने की एक चाल है जो कि हकीकत है। सेक्टेरियनिज्म तो फैलाया जा रहा है और ये एक स्ट्रीक है। अगर आप इसको रीड करें, कराची से मौलवी साहब को इस तरह उनके गार्ड्स के साथ उड़ाया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके कभी सुन्नी कभी शिया, कभी सुन्नी कभी शिया लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है और मारा जा रहा है, दहशतगर्दी की जा रही है। आप देखें कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप ऑपोजिशन को खेलने का मौका दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। खुदा के लिए इस मुल्क को और भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं, वो सब कुछ रुक सकता है। एक आप ये देखें कि उसमें मकतूलीन कौन है, मासूम बच्चे जो मैट्रिक के पेपर्स दे के बैठे थे, रिजल्ट आ गया हुआ था, उनका वेट कर रहे थे कि हम चलो जब तक छुट्टियां हैं तब तक हम काम करके अपना पैसा बना लेते हैं। वो बाप जिसकी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जो रो रही है अपने बाप की याद में, वो भाई जिनकी 6 बहनें हैं, जिनके घर में अब कोई लाश उठाने वाला नहीं रहा, तो खुदा के लिए उनके साथ सिर्फ उनके सर पे एक दफ़ा अपने हाथ रखना है। और ये जो तमाम गम और गुस्सा है, ये जो तमाम बातें आप सुन रहे हैं, अब आप देखें आज इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज ऐसे फूटेंगे और इनको हवा दी जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि इतना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, अब आप चले भी गए तो क्या होगा? मतलब आपने इतनी सारी बातें कर दी और इस बात ने तो मेरा ख्याल है हैज़ पुट एन एंड टू एवरीथिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि आपको किसी ने मना किया है, कि वो कोई इल्मी बंदिश कर दी आपके ऊपर, जैसे आपके बारे में, मेरे पास इसकी कोई ऑब्वियसली वो नहीं है एविडेंस इस बात की, लेकिन जो बातें आपके बारे में की जा रही हैं मेरे वज़ीर आज़म, वो बहुत ख़तरनाक हैं। लोग कहते हैं कि शायद कोई इल्मी बंदिश है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे, शायद सूदक वाला घर है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे, शायद आप अपनी गुड लक को इस तरह मौत के करीब जाकर लोग ये कहना शुरू हो गए कि आखिरी जनाजा जनाब ने कब पड़ा था। लोग इस किस्म के सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। तो देखें मेरे वजीर आजम, ऑलरेडी दाल की कहानी लोग सुनाते हैं, ऑलरेडी कब्रों के ऊपर जाके माथा टेकने की कहानी लोग सुनाते हैं, ऑलरेडी आपके अंगूठी की कहानी लोग सुनाते हैं। तो अब ये एक और नई आप समझ लें तवाहम है जो आपके बारे में फैलाया जा रहा है, आपकी अपोजिशन फैला रही है। मेरे वजीर आजम, खुदारा इसको झटक दें। अगर इसमें कोई सदाकत नहीं है तो झटक दें, और अगर इसमें कोई सदाकत है तब भी बेशक उन मकतूलीन को जाके कोयटा में एक सेपरेट जगह पर बुलवा ले, उनकी नमाज जनाजा में शामिल ना हो, उनको ये बातें तो ना कहें कि आप हमें ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा बड़ा एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव रहा है आपके बारे में, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे इंसान अपना जो नज़रिया है उसे बदलने पर मजबूर हो जाता है। मैं यही समझती हूँ। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।